समस्त मोर स्नेह शुभेच्छा अभिनंदन आ प्रणाम। आज यहाँ बहुत पुराणा कथाटे कहूँ तो से भाभी भाभी एमती ही आरंभ कली। तापर तो आमर जगन्नाथ को नहले कौ कम बा हुए से जगह को जीवा पूर्वर प्रभु दर्शन बहुत खुशी कर लगिला। आउ सांगे गोटे फोटो उठे नेली। आ मो सांगे जाइथिबा मो सान भौणीकर भी फोटोटे नहीं गली। तापर आमे पहुँची गलु आमे चाहूथिबा जगार। प्रकृत में सीठी पहुँचू पहुँचू ही मु उत्फुल्लित हो गली। कहीं मु जहाँ को भेटिया जाइली मु जानिबार सेठी मोर 2 जण परिचित थिले, किंतु मु सेठी पहुँचला बेलू मोर एते परिचित सब बाहरिले। आ मते भारी खुशी लगिला। यही थिले मोर लक्ष्य। ये जहाँ पाई मु आज सेठी जाइली से दिन थिला नवेम्बर 14 तारिख। जीवन प्रथम थर पाई मोर तांको सहित साक्षात होला, किंतु आम बंधुत्व 3.5 वर्ष ऊर्ध्व केवल कथबार्ता करी एते अंतरंग हेई हुए मुझा प्रथम थर पर अनुभव कली। आ सी आसी दूर विदेशरू, किंतु से विदेशिनी नुह, सी किंतु विदेशिनी नुहंती। सी आम ओडिया माटीर झियो। मु बहुत मन दुखरे खुशी जाइली आउ दुखरे फेरुथिली। दुखर कारण भी आपण मैंने जानते। गत मास नवेम्बर 14 तारिख भिडियो थिला। आ मु दुखरे फेरुथिली एइथिपाई जे से दिन आम सुलुरार हॉस्पिटल रे एडमिट होबार खबर कमेंट रे कहबे देखा आइतला बोले। आ टिके बहुत व्यस्त रे अछि बापा, भूल बुझिबनी। हम मो बापा तलो भल रे था, जे जोठी अच्छा भल बुद्धि कर, भल रे रह, एतिकी मोर कहबे। नजर पड़ गेला हम जे बुली के आसे। हाउ लो बापा ई भुवनेश्वर रे रहउछ। हाउ भल रे था बापा। भी खुशीटा मोटा तेणु आपण मान कहीदेली। आठी पहुँचला मु सब भूली जाइली। कहीं से माहौलटा भी एमती थिला। सतरे कौन सब भूली हुए कि अंतर भितर कि मु दुखी होउथिली। मोर यही जहाँ संगे मु देखा हाँपाई जाइली तांकर परिचय भी आपन को दबाक पड़ो। देखु से गोटे बही उन्मोचन है, जो बहीटा थिला द्वितीय कौन कहि कथाटा भी शुभुथबो। ये द्वितीय संस्करणटा उन्मोचित है निज मुहर शुणी पारे। जहाँ को मुझे नहीं मानी देवी तांकर भी आगुरी मु गोटे वीडियो करी। से वीडियो रे आपण ताकू चिन्हिथिबे। से जने ओडिशार विशिष्ट कवयत्री आउ जने बहुत स्नेहशीला व्यक्तित्व। आमे सांग होइकि तांको पाखकू जाइथिलु। आउ सेमानक संपर्क विषय तो आपण शुणिथिबे। से माँ ऊपर जो कविताटी पढ़िले बहुत चित्ताकर्षक थिला। माँ मंत्र, माँ श्लोक, माँ वेद, माँ किंतु ईश्वर नहुंती। माँ ईश्वर को गर्भ में धारण करि पारुथिबा ईश्वर को ठारू बड़ महिषी महिमान्वित। निज ठारू समस्ते मंत्रमुग्ध होई कविता पढ़िले। सेथि मु आपण मान को भी सुनली। प्रकृत देखंतु माँ केते महान। आ सेठी बयसर तो तारतम्य न थाए। सेमानक संपर्क थिला माँ झियो। आउ आम संपर्क कौन मु भी कहि परिबिनी। से भी प्रथम थर पई देखा हैथिले। फेसबुक रु ही एई संपर्क हमर हेइथिला। मु सब बेले गोटे ओडिया पाठिका बोली निजको प्रथमे भाबे। आ सेई पाठिका आ लेखिकार संपर्क ही थिला एई जिनसटा। तेणु आम दिंगर संपर्क ठीक से ही थिला। सेठी आमे मु तांकर प्रथम क्रेता थिली तांको बहिर। आ सेठु आमर संपर्क गढ़ी उठिथिला। मु आंको प्रति आकर्षित होइथिली बा तांकर बही किनिथिली एइथिपाई जे बाहर को गले तो लोक माने बाप माँ को भी भूली जाउछंती, ओडिशा फेरिबा को इच्छा करूनाहांती। अथच ये आसिकरी बाहर एते वर्ष रहिला परे ओडिया रे कोन लिखिछंती। सेइथिपाई मु तांकर बही किनिथिली। से दिन से माहौलटा एते गहळ चहळ थिला। सब विषय तो मु आपण मानकु कहि परिबिनी। केतेबेले मु आउ कोठी का संगे कथा हला बेलकु भी गोटे परफॉर्मेंस सेठी बीती जाउथिला, किंतु समस्ते बहुत अंतरंग होइकि निज निजर सब वक्तव्य रखुथिले। आउ ए दि जण को आपण मन रखिछन्ती ना नहीं कहिले। मु जेबे जाइथिली संभव सेठी हमर देखा है कि अंतरंगता बढ़िथिला। आउ सेठी भी आशा देवी बहुत गीत गाइथिले। आ से गीत तांकर बहुत मते भल लागुथिला। एबे तो मु हारमोनियम शिखुची, तेणु तांको आमंत्रण करिवि। सी केबे आसिकी आम घरे गोटे गीत मुझे पूरा शिखी जाए तांको निश्चय डाकिबी।
ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବି ଗୀତଟି ନାଇଁ ମୂଳରୁ କାଳେ ହବନି ସେ 2 ବର୍ଷ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସମ୍ଭବରେ ବି ସେ ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଏଠି ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସେଇ 2 ଜଣ ହିଁ ମୋର ପୁରୁଣା ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନସାରା ପରିବାର ମୋତେ ଏତେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଓଡ଼ିଆ ନର୍ସ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନର୍ସ। ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନର୍ସ ନୁହେଁ, ବହୁ ଯଶସ୍ୱିନୀ ନର୍ସ ସେ। ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନର୍ସ ହିସାବରେ କେତେ ଭଲ ସେ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ପକ୍କା ଓଡ଼ିଆ। ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସରାଗ ପରିବାରର, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଶୁଣିଲେ ଏଇସବୁରୁ ସେଦିନ ମାହୋଲ ମୋର ବହୁତ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି କେବଳ ସୁଲୁ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଲୁଟା ନଭେମ୍ବରରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ତ ସେଠି ଜୀବନ ସରାଗ ପରିବାରର ବହୁତ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇପାରିଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ କେହି ନିଜର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ସେଠି ନିଜର ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ନିଜର ହିଁ ହେବେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ସରାଗ ପରିବାରର ବି ବହୁତ ସେଠି ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହାକୁ ରଖିପାରିନଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେହି ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଲିନି ବୋଲି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କଲି। ଭାବିଲି ପୁଣି ନହେଲେ କରିବିନି। କିଛି ବିକ୍ରି ହବନି, ସବୁ ରଦ୍ଦି କାଗଜ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବି। ମୋର ପ୍ରଥମ ସେମିତି ଠିକ୍ ବହି ସେ ହବନି। କିଣିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ମୋତେ ମୁଁ ଭଲ ଏତେ ଲାଗିବନି। ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଏତେ ନିଜ 300 ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ ବହି ସେ କିଣିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲେ ମତେ $3 ମିଲିୟନ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ମନରେ ବି ଭାବିଥିଲି, ଆମେ ପରିଷ୍କାର କଥା ବି ହେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠର ମାପକାଠିକୁ ନେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ମାଟି ମାଆକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୂର ବିଦେଶରେ ଏତେ ଦିନ କାଟିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମମତା, ତାକୁ ସେ କିଭଳି ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ପଥୁରିଆ ସାହି ଝିଅ ବହିରେ। ସେଇ ବହି ପଢ଼ିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମାଟି ମାଆକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ତ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଯେମିତି ସତେକି ସେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ମନେ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେବୀ ସବୁବେଳେ ତ ଠିକ୍ ହେବନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏକାଠି ହେଇକି ଖୁସି ହେଉଥିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ସବୁ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଗିଳି ମାଆଟେ। ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ମୋର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। এই କୁନି ଝିଅଟି କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାନି ଦେବୀଙ୍କର ନାତୁଣୀ। ଆମେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲାବେଳେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଏତେ ଡେରିରେ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।